This conference will now be recorded. So yesterday we discussed about the different types of controls and the different types of options or properties or features of that particular controls, UI controls in Pega. We will continue to the same. Now I'm taking the same yesterday's section because ultimately we need to place the content in the section. In the section also through the layouts. You can take any one of the layout. Inside the layout, you can keep the controls or content or whatever you want. Or if you want, you can embed in another section. Or if you want, you can place a harness. That's all. But the first thing is portal contains a harness contains a section. After inside the section, if you want, you can place one more harness. Inside the harness you can place the sections, etc. స్టార్టింగ్ పాయింట్ మాత్రం కంపల్సరీగా హార్నెస్ ఉండాల్సిందే. స్టార్టింగ్ పాయింట్ Yes, కంపల్సరీగా హార్నెస్. హలో, are you sharing the screen? I'm not able to see it. షేర్ చేస్తున్నానండి. Let me extend this one. మిగతా వాళ్ళకి కనపడుతుందా? కనబడుతుంది సార్. ఓకే ఓకే. So now see, yesterday we have seen this, you can take this control. We have seen the different types of options. One is mandatory properties. Mandatory field is property for the input fields, input controls or input fields అంటారు. ఎందుకని మనం మన దగ్గర నుంచి డేటాని క్యాప్చర్ చేయడం, మన దగ్గర నుంచి డేటాని క్యాప్చర్ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బటన్ కి అది అవసరం లేదు, బట్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి, ఈ డ్రాప్ డౌన్ కి, లేకపోతే చెక్ బాక్సులకి, రేడియో బటన్స్ కి, టెక్స్ట్ ఏరియాకి, ఇలాంటి వాటికి మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రాపర్టీ బైండ్ చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే which will capture whatever the data we enter into that particular field, which will bind that data into the particular property. So we will open this. Just you can select that particular control, or you can after select, see this view properties, or if you want you can double click. Anything is fine to open the property panel. So see this one, property loan amount, I think already explained. Label, default value, placeholder, tooltip, all these are the test IDs, etc. And when the disable, when the required, you can go to the actions and you can change the control also from here. You can change the control also from here, and you can just click on the presentation. In the presentation we have seen the auto size of the control. This will be applicable for more or less all the controls. And next one is custom. If you want, you can give the custom width of particular control, minimum characters and maximum characters. Minimum characters 3 character, okay, minimum characters 3 characters, maximum characters 5 characters. Okay, let us suppose now click on submit, save. So maximum you can enter 5 characters, more than that you cannot enter the 5 characters in the text field. That's it. Run. Okay, execute. Disabled unda pradisari. Okay, disabled, never. Submit, save, action, preview. Minimum characters 4 5, maximum you cannot enter.
maximum you cannot enter. Okay, maximum you cannot enter. So that is the min and maximum characters. That is the min and maximum characters. You cannot enter more than 5 characters. And control format అనేది స్టాండర్డ్ దాంట్లో లుక్ అండ్ ఫీల్. ఎందుకంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్ బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలనుకోండి, అలాంటి స్టైల్స్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత కావాలంటే తర్వాత అయినా. బట్ టైం బీయింగ్ కంట్రోల్ ఫార్మాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్. దానికి సంబంధించిన లేబుల్ కూడా స్టాండర్డ్, దానికి సంబంధించిన లేబుల్ కూడా స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి. లేబుల్ అంటే ఆ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ యొక్క టెక్స్ట్ కూడా ఏ కలర్ కాంబినేషన్ ఏ స్టైల్ అప్లై అవుతుంది దానికి. నెక్స్ట్ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ టైప్ ఏముంది, నన్ అని ఉంది. కానీ మీరు ఆ దానికి ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్టా, ఇది యుఆర్ఎల్, ఫోనా, నెంబరా, ఈమెయిలా, కంపల్సరీగా ఏమి ఏమి ఇవ్వాలనుకున్నారు ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి ఎడిటబుల్ టైప్ అంటారు దాన్ని. అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీరు చూసుంటారు HTML కోడ్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్ టైప్ ఫోన్ నెంబర్ అని. ఇప్పుడు కొత్తగా HTML5 లో ఈ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, అంతకు ముందు లేవు HTML4 లో యాక్చువల్ గా. సో మీరు ఏంటి కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, వాడు క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తాడు, నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తాడు. బట్ నేను ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వాడు క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేయలేడు. చూడండి, నేను ఇప్పుడు నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, నెంబర్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ రైటా లెఫ్టా. ఓకే, నిన్న చూసాం కదా, ఏది ఇచ్చినా కూడా రైట్ నుంచి ఇచ్చినా లెఫ్ట్ నుంచి ఇచ్చినా. ఓకే, సబ్మిట్ యాక్షన్ ప్రివ్యూ. సో సిరీస్ నెంబర్ అయితే నీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది. నెంబర్ అయితే మీరు టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయలేరు. కావాలంటే చూడండి, ఈవెన్ మీరు క్యారెక్టర్స్ ప్రెస్ చేసినా అక్కడ ఉండదు, క్యారెక్టర్ ప్రెస్ చేసినా మీరు ఏమీ ఎంటర్ చేయలేరు. సో ఓన్లీ నెంబర్స్, ఓన్లీ నెంబర్స్. ఓకే, ఓన్లీ నెంబర్స్. control format. So presentation, go to the control format, type. నెక్స్ట్ ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్. అంటే ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క టైప్ ఎలా ఉండాలి. దీనికన్నా ముందు మనం పై చూడండి, ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది. ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఏమనుంది, ఆటో రీడ్ ఓన్లీ ఎడిటబుల్ అని ఉంది. నేనేం చేస్తాను, రీడ్ ఓన్లీ అని పెడతాను. లేకపోతే రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ అంటాను. అంటే ఎప్పుడు ఇది రీడ్ ఓన్లీ అంటే అక్కడ ఈ కంట్రోల్ డిస్ప్లే అవుతుంది, దానికి సంబంధించిన వాల్యూ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. అది కూడా ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటున్నాడు. ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏ కండిషన్ బేసిస్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పమంటున్నాడు. నేనేం చేస్తాను, రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్వేస్ అంటాను. అంటే ఆల్వేస్ అంటే మనకు ఆల్వేస్ అనే ఒక వెన్ రూల్ ఉంది. అదేం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు ట్రూనే సాటిస్ఫై చేస్తుంది, ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది. సో సబ్మిట్ అంటున్నాను, సేవ్. చూడండి, పోయింది కంట్రోల్, అసలు ఉండదు. ఎప్పుడు రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది, కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ఏది లేదు అసలు. దాని కింద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉండాలి కానీ లేదు, ఎందుకని అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో ఉంది. అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ అంటారు. రీడ్ ఓన్లీ, అలా రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టైప్ ఏంటిది, దాని యొక్క టైప్ డేటా, టైమా, ఈమెయిలా, నెంబరా, ఫోనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ పెట్టాం అనుకోండి, అది కూడా టెక్స్ట్ ఎలా ఉండాలి, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ లెఫ్టా. ఓకే, సింబల్ ఏమైనా ఉందా, కరెన్సీ సింబల్, కాన్స్టెంట్ సింబల్ ఏమైనా ఉందా, సింబలా, లేదా డెసిమల్సా, ఏమైనా రౌండింగ్ మెథడ్ ఏంటిది, రౌండింగ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీయా, ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. సపరేటర్స్ ఏమైనా కావాలా, స్కేలింగ్ అంట, పర్సంటేజా, థౌజండ్సా, మిలియన్సా, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కరెన్సీ అది, ఏ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ అది. సో ఇలా నెగిటివ్ ఫార్మాట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా, మైనస్ సెల్ఫ్ స్టైల్ రిఫరెన్స్, ఇలా ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. నెంబర్ ని నువ్వు రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేయాలంటే, అంటే నువ్వు ఏది చేయాలన్నా కూడా, ఏది డిస్ప్లే చేయాలన్నా కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ ఇక్కడి నుంచే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా మళ్ళీ కస్టమైజేషన్ చేయటం అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఉండవు. యాక్చువల్ గా దానికి మళ్ళీ కోడ్ రాసుకోవాల్సిన పని కూడా ఉండదు. మోర్ ఆర్ లెస్ ఇక్కడే మొత్తం మీరు ఏ ఆప్షన్ కావాలన్నా ఇక్కడి నుంచే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే రీడ్ ఓన్లీలో, ఇక్కడ లేదు అది నెంబర్ కాదు టెక్స్ట్ అనుకోండి. టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ ఉండే ఆప్షన్స్ ఆటో ప్రిపెండ్, ఆటో అపెండ్. దానికి ముందే ఉన్న ఆటోమేటిక్ గా అపెండ్ చేయమంటావా, ప్రిపెండ్ చేయమంటావా. సో డేట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి, డేట్ ఫార్మాట్ అంటే ఈ డేట్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలా, డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ లా, ఏ డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ అంటే సపోర్ట్ 24 hours ఫార్మాట్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా, సో ఇవి ఆప్షన్స్. ఓకేనా, రీడ్ ఓన్లీ వెన్ ఆల్వేస్. లేకపోతే నేను ఆటో అన్నాను అనుకోండి, ఆటో అంటే ఆటోమేటిక్ గా
ఆటోమేటిక్ అది అదే తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడు ఇది రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే చేయాలి, ఎప్పుడు నేను ఎడిటబుల్లో డిస్ప్లే చేయాలి, అంటే ఎప్పుడు నేను ఎడిటబుల్లో డిస్ప్లే చేయాలి, ఎప్పుడు నేను రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎడిటబుల్ అని ఉంది. ఎడిటబుల్ అంటే అది ఎప్పుడు ఎడిటబుల్ గానే చూపిస్తుంది, ఎప్పుడు ఎడిటబుల్ గానే ఉంటుంది. కానీ ఆటో అనేది అలా ఉండదండి. ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటో అండ్ ఎడిటబుల్ అంటాడు. ఆటో అనేది ఏంటంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ది హార్డ్నెస్ ని బట్టి. ఒక్కొక్కసారి పెగా ఆటోమేటిక్ గా ఒక హార్డ్నెస్ లో డేటా అంతా రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో చూపించాలనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఆటో పెడితే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లోనే చూపిస్తుంది. ఏదైనా ఎడిటబుల్ పెట్టారనుకోండి, ఈ ఫీల్డ్ కి అది ఎప్పుడు ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లోనే చూపిస్తుంది. ఆటో అనేది పెగా డిసైడ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఎడిట్ మోడ్ లో చూపించాలి, ఎప్పుడు నేను రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో చూపించాలి అనేది. ఇక్కడ అందుకే వాడు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ ఆటో పెట్టినా కూడా రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ అన్నాడు. అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూని రీడ్ ఓన్లీలో చూపించేటప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని, లేకపోతే ఈ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన డేటాని ఎలా చూపించాలి, లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూవా, అంటే ఈ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ వాల్యూనే డిస్ప్లే చేయమంటావా, లేకపోతే ఏమన్నా కాన్స్టెంటా, లేకపోతే ప్రాపర్టీ వాల్యూవా, లేకపోతే అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూవా, ఏమి డిస్ప్లే చేయమంటావు. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సబ్మిట్ అంటున్నాను, సేవ్ అంటున్నాను, ఏంటిది అక్కడ ప్రివ్యూ. ఏమన్నా చూడండి ప్రెజెంటేషన్ లో ఆటో ఎడిట్ ఆప్షన్స్, ఆటో కాన్స్టెంట్ రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ. ఎప్పుడైనా నువ్వు రీడ్ ఓన్లీలో చూపించాలనుకున్నప్పుడు ఈ రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ ఏమి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఏమనుందంటే ఇక్కడ లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ. లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటే ఈ టెక్స్ట్ కంట్రోల్ కి బైండ్ చేసిన ప్రాపర్టీ యొక్క వాల్యూ. మళ్ళీ లోకలైజ్ అంటే ఏంటిది, మళ్ళీ లోకలైజ్ అంటే లోకలైజేషన్ అండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీ వాల్యూ అని ఉంది, లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఉంది. ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నార్మల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటే ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ వాల్యూ అయితే అది. ఒకవేళ మీరు లోకలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే, అంటే మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ కి ఆ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి ఇంగ్లీష్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, లేకపోతే జపనీస్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి, దాన్ని లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటారు. నార్మల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ వాల్యూ ఉందంటే అదే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చేసాడు వాడు. నేను కాన్స్టెంట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటానంటే ఓకే, అది స్టాండర్డ్ వాల్యూ. లేదు నేను అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి, అది రీడ్ ఓన్లీలో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటే, ఇవన్నీ అన్నిటికీ ఒకటే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అందుకనే నేను ఒకదానికి మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను. అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఉందంటే ఏ ప్రాపర్టీ, అది ఏ ప్రాపర్టీ వాల్యూ, ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి ఇక్కడ అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలంటే. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక ఏం చేశాను, రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ అని అన్నాను కదా, ఆల్వేస్ అన్నాను. ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూలో నేను ఏమంటానంటే కాన్స్టెంట్ సురేష్ అంటాను. సబ్మిట్, సేవ్. చూడండి ఆటోమేటిక్ గా సురేష్ అని వచ్చింది, ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. అది కాన్స్టెంట్, అది ఫిక్స్ కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్. ఎందుకని అక్కడ సురేష్ అని కూడా రాలేదు, కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ ప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ చూడండి రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ డేట్ అండ్ టైం అని ఇచ్చావు, నేను నన్ను అని ఇస్తాను. సబ్మిట్, సేవ్, యాక్షన్, రన్, ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ సురేష్ అనేది వచ్చింది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో. ఎందుకని ఇందాక ఇప్పుడు గమనించారా, రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో ప్రెజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి, ఇక్కడ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ మీ ఇష్టం, ఇక్కడ ఏ టైప్ ఇస్తే అది. రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ అంటే మళ్ళీ కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏదో మీరు ఇందాక డేట్ అండ్ టైం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, కానీ మీరు అక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏమో సురేష్ అని ఇచ్చారు. డేట్ అండ్ టైం కదా, రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో నేను చూపించాలనుకున్న టెక్స్ట్ అది డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. సురేష్ ను వాడు డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయలేడు కాబట్టి డిస్ప్లే చేయలే. సో చూడండి లింకింగ్ ఎలా ఉందో ఆటోమేటిక్ గా. మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవాలి అని. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ అని అంటారు దీన్ని. అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ నేను యాజ్ యూజువల్ గా ఇంకా ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గానే పెడుతున్నాను. సో నాకేం కాన్స్టెంట్ అవసరం లేదు. లోకలైజ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ, ఇక్కడ కంట్రోల్ ఫార్మాట్ స్టాండర్డ్, ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ కూడా టెక్స్ట్ అయితే టెక్స్ట్ పెట్టుకోండి, నన్ను అయితే నన్ను పెట్టుకోండి, మీకు ఏది కావాలంటే అది. రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్
show validation messages also in read only, show validation messages also in read only. అంటే దీని మీద ఏమైనా వాలిడేషన్ మెసేజెస్ ఉన్నా కూడా అవి కూడా రీడ్ ఓన్లీలో చూపించమంటావా, లేకపోతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్. ప్రతి కంట్రోల్ కి మాత్రం అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ ఉంటానే ఉంటాయి, ప్రతి లేఅవుట్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా మన యొక్క పెగా అప్లికేషన్ కి ఒక స్కిన్ రూల్ ఉంటుంది. ఆ స్కిన్ రూల్ ఓవరాల్ గా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన అన్ని కంట్రోల్స్ కి అన్ని రూల్స్ కి అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీరు దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి అనుకుంటే, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటిది? అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ గా ఈ కంట్రోల్ కి మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ హియర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సెల్ రీడ్ క్లాస్, రీడ్ రైట్ క్లాసెస్, సెల్ రీడ్ ఓన్లీ క్లాసెస్. అంటే రీడ్ ఓన్లీ క్లాసెస్ అంటే అది రీడ్ ఓన్లీగా ఉన్నప్పుడు ఈ క్లాస్ అప్లై చేయమని, రీడ్ అండ్ రైట్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్లాస్ అప్లై చేయమని. ఇన్లైన్ స్టైల్ నాట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ యూజ్. సీ దిస్, నాట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ యూజ్. ఎప్పుడైనా ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అనేది రాయటం మంచి పద్ధతి కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. నేనేం రాస్తాను, కలర్ కోలన్ గ్రీన్ అంట, కలర్ కోలన్ గ్రీన్. యాక్చువల్గా ఇది ఇన్లైన్ స్టైల్, సిఎస్ఎస్ అంటారు యాక్చువల్ గా. సబ్మిట్, ఓకే, సబ్మిట్, సేవ్, యాక్షన్ రన్, ఎగ్జిక్యూట్. కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ మనకి ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో కూడా నాకు కలర్ గ్రీన్ రావాలి, నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అది. విజిబిలిటీ ఆల్వేస్, డిజేబుల్డ్ నెవర్, రిక్వైర్డ్ ఆల్వేస్. ఇది కూడా నాకు రిక్వైర్డ్ నెవర్, నాకేం కండిషన్స్ ఏమీ లేవు. ప్రెజెంటేషన్ లోన్ అమౌంట్, కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్, ఆటో. బై డిఫాల్ట్ గా మినిమం అండ్ మాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి. అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్, కలర్ కోలన్ గ్రీన్ అంటే అది లేబుల్ కి అప్లై అవుతుంది. కలర్ కోలన్ గ్రీన్ అంటే లేబుల్ కి అప్లై అవుతుంది. ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కూడా కలర్ కోలన్ గ్రీన్ అంటే మనకి సిఎస్ఎస్ స్కిన్ లో అప్లై చేస్తాము. ఇక్కడ రావాలి ఫాంట్ సైజ్ 20 పిక్సెల్. ఇలా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ చూడండి, దిస్ రికార్డ్ హ్యాస్ 2 అన్రివ్యూడ్ వార్నింగ్స్ అని వచ్చింది. దిస్ రికార్డ్ హ్యాస్ ఏంటి, రిమూవ్ ఇన్లైన్ స్టైల్స్. సో ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అనేది ఎవరు రాయకూడదు కూడా. ఇంకా వెరీ రేర్ సిచ్యువేషన్ లో ఇంకా అవసరమైతే తప్ప రాస్తారు. కస్టమర్ లోన్ అమౌంట్ 20 పిక్సెల్ ఎక్సెట్రా. ఇన్లైన్ స్టైల్స్, ఈ లేబుల్ ఇలా అప్లై అయింది గ్రీన్ కలర్ లో. సో మీ ఇష్టం, అది అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్. ఇలా అర్థమయ్యాయా లేదా? సో ప్రతి కంట్రోల్ కి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ తీసుకున్నా, దిస్ ఈజ్ అనదర్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఫైన్. నేను ఒక లేబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు లేబుల్ కి ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మీరు కావాలనుకుంటే లేబుల్ మీద దీనికి ఆన్ క్లిక్ ఏమీ లేదు. చూడండి, మరి ప్రెజెంటేషన్ ఉంది. మళ్ళీ ప్రెజెంటేషన్ లో అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ కామన్ అని చెప్పాను. ఈ లేబుల్ స్టాండర్డ్ లేబులా, లేకపోతే ఓన్లీ స్టాండర్డ్ లేబులా, ఓన్లీ స్టాండర్డ్ లేబుల్ ఫర్ ఫీల్డ్, రకరకాలు. ప్రెజెంటేషన్ లో జనరల్ లో లేబుల్ అంటే ఏముంటుంది, విజిబిలిటీ కనపడాలా వద్దా, శాంపిల్ టెక్స్ట్. జస్ట్ లేబుల్ అంటే టెక్స్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ సురేష్, దట్స్ ఆల్. శాంపిల్ లేబుల్ అంతే. ప్రెజెంటేషన్ లింక్, ఈ లింక్ కంట్రోల్స్ కి ఏముంటే చూడండి, దీని మీద ఆన్ క్లిక్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్, యాడ్ అన్ ఈవెంట్, ఆన్ క్లిక్. నేనేం చేస్తున్నాను, యాడ్ అన్ యాక్షన్. ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్షన్స్, ఓపెన్ ఏ యుఆర్ఎల్ ఇన్ న్యూ విండో, అంటున్నాను. ఒక యుఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, వాడు యాక్టివిటీ అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చేసానండి. చూడండి, ఇవన్నీ రకరకాల ఆప్షన్స్. దీన్నే విండో డాట్ ఓపెన్ అంటాడు జావా స్క్రిప్ట్ లో. ఇవన్నీ ఆప్షన్స్. టూల్ బార్ కావాలా విండోకి, స్టేటస్ బార్ కావాలా, మెనూ బార్ కావాలా, లొకేషన్ బార్ కావాలా, రీసైజబుల్ చేసుకోవచ్చా, ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి, విండో యొక్క విడ్త్ ఎంత, 345, టాప్ ఎంత, ఏ పొజిషన్ లో డిస్ప్లే కావాలి, టాప్ లెఫ్ట్ ఏ పొజిషన్ లో డిస్ప్లే కావాలి, ఓకే, హైట్ ఎంత ఉండాలి, విండో హైట్ 345 ఎక్సెట్రా. రీప్లేస్ ఒరిజినల్ హిస్టరీయా, ఉన్నదాన్ని రీప్లేస్ చేయాలా, విండో నేమ్ కావాలంటే టెస్ట్ విండో, మీ ఇష్టం. అలా నేనేం చేస్తున్నాను,
యూజ్ ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ అంటే వేరే యూఆర్ఎల్ ఇస్తారా, కరెంట్ డొమైన్ అయినా. ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ అంటే ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ ఇవ్వండి, అంటే మీరు వేరే యూఆర్ఎల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నాను, http://www.w3schools.com ఇలా ఇదే డొమైన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఇన్వాలిడ్ పేజ్ నేమ్. ఇన్వాలిడ్ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్. ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఇవ్వాల్సిందేనేమో కంపల్సరీగా, లేకపోతే అందుకే ప్రాపర్టీనే ఇవ్వాలి. ఓకే, లేకపోతే వదిలేయండి, యూస్ సేమ్ డొమైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ go to the presentation, you know all these things, presentation options, and click on general. లింక్ కి క్యాప్షన్ టెక్స్ట్ ఇస్తావా, లేకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ద్వారా ఇస్తావా? ఆ లింక్ కి క్యాప్షన్ నువ్వే హార్డ్ కోడ్ చేస్తావా టెక్స్ట్ ని, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ అంటే కస్టమర్ ఈమెయిల్ ఇస్తావా? కస్టమర్ ఈమెయిల్ ఇచ్చావు అనుకో, ఆ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఆ కస్టమర్ ఈమెయిల్ కి ఏదైతే ఉంటుందో వాల్యూ అది లింక్ క్యాప్షన్ గా ఉంటుంది. లేదు మనకి ఇప్పుడు ఏమి డైనమిక్ గా ఏం తీసుకోవట్లేదు. ఆ లింక్ కి నువ్వేమైనా ఇమేజ్ సోర్స్ ని ఏమైనా ప్లేస్ చేస్తావా? సింపుల్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇమేజ్ ని తీసుకోండి. సింపుల్ ఇమేజ్ అంటే నేను ఒక ఇమేజ్ ని పెడుతున్నాను. ఓకే, ఫైండ్ అన్న శాంపుల్ ఇమేజెస్. సిస్టమ్ లో, మన యొక్క సిస్టమ్ అంటే పెగా అప్లికేషన్ లో ఉండే డిఫాల్ట్ ఇమేజెస్ ఇవి. ఓకే, ఒకవేళ నా ఓన్ ఇమేజ్ పెట్టుకోవాలంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, ఎక్కడ పెట్టాలి సురేష్? అది పాత్ ఏమైనా ఉంటుందా? మీరు ఇమేజెస్ ని ఇక్కడ ఒక నిమిషం, WBB అని నిన్న రీసెర్చ్ చేశాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను సింపుల్ ఇమేజ్ అని తీసుకున్నా. ఏది? లింక్ క్యాప్షన్ కి ఇమేజ్ పొజిషన్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్? ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ టూల్ టిప్ ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసాను ప్రతి కంట్రోల్లో. ఇక్కడ అలా కాకుండా దీనికి ఒక ఈ లింక్ క్యాప్షన్ కి ఏమన్నా ఒక ప్రాపర్టీ, ఇమేజ్ సోర్స్ కి ఒక ప్రాపర్టీ, అంటే ఆ ప్రాపర్టీకి ఉన్న వాల్యూని బట్టి ఇమేజ్ లోడ్ అవుతుంది. ఆ ప్రాపర్టీకి ఉన్న ఇమేజ్ వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాపర్టీకి మీరు వాల్యూ abc.jpg అని ఇచ్చారనుకోండి, దాని నుంచి లోడ్ అవుతుంది ఇమేజ్. అది ఎక్కడ ఉండాలి? మన యొక్క పెగా అప్లికేషన్స్ లో ఉండాలి. పెగా అప్లికేషన్స్ లో అంటే పెగాకి సంబంధించిన ఫోల్డర్, అంతేగాని మీ డెస్క్టాప్ మీద అలా కాదండి. సో ఇమేజ్ సోర్స్, ఓకే, ప్రాపర్టీ, లేకపోతే సింపుల్ ఇమేజ్ అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఐకాన్ క్లాస్. ఐకాన్ క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐకాన్ క్లాస్ అంటే ఐకాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్మిట్. వాట్ హ్యాపెండ్? సో లింక్ క్యాప్షన్ కస్టమర్ ఈమెయిల్ ఏమైనా వస్తుంది చూడండి, ఎర్రర్. ఓకే, ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. ప్రాపర్టీ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారు? లింక్ క్యాప్షన్ టెక్స్ట్ అని తీసుకున్నారు. ఓకే, కస్టమర్ అంటున్నాను, ఏదో టెక్స్ట్, నార్మల్ టెక్స్ట్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సేవ్, యాక్షన్, రన్, ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ కస్టమర్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకో విండో ఓపెన్ అయింది చూడండి. కస్టమర్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకో విండో ఓపెన్ అయింది. ఓకేనా? కస్టమర్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇంకొక విండో ఓపెన్ అయింది. ఇది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే దాంట్లో మీరు ఇచ్చిన యాక్టివిటీ సరిగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. చూడండి ఇక్కడ కవర్డ్ వర్క్ పేజ్ నేమ్ సంథింగ్, ఏదో యాక్టివిటీ ఇచ్చారు కదా, యాక్షన్ యాడ్ కవర్డ్ అని, ఏదో ప్రాపర్ గా అది జరగట్లేదు. మనం ఏదో డమ్మీ యాక్టివిటీ ఇచ్చాము, ఉన్న యాక్టివిటీ మనకు తెలియదు అసలు దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటో కూడా. ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇన్ న్యూ విండో, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇన్ ఏ న్యూ విండో. చూడండి, దీనికి ఏదో ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలేమో, కవర్డ్ వర్క్ పేజ్ నేమ్ ఇలా. సో ఓకేనా, ఇది డిలీట్ యాక్షన్ సెట్. మీరు కావాలంటే, అవసరం లేదంటే తీసేసుకోండి. నెక్స్ట్ జనరల్, ఇక్కడ ఐకాన్ క్లాస్ కూడా నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇవన్నీ మనం ఈ శాంపిల్ సెక్షన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి వర్కౌట్ అవ్వవు. బట్ డోంట్ వరీ, రియల్ టైమ్ లో, నాట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఇన్ ద మేనేజర్ పోర్టల్ నుంచి అయితే రన్ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా ఓపెన్ అవుతాయి. ఎందుకంటే దానికి కావాల్సిన సిఎస్ఎస్లు అన్ని లోడ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏమి అలాంటివి ఏమి లోడ్ కావు ఒక్కొక్కసారి. ఓకేనా? సో ఐకాన్ క్లాస్, ఇందాక మీరు సింపుల్ ఇమేజ్ అన్నారు కదండి. సో మీరు కావాలనుకుంటే కూడా ఇమేజెస్ అన్నిటిని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అప్లోడ్ చేసుకుంటారు? క్యాన్సిల్, గో టు ది
records, technical, image content, click on create, ఓకే. బట్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక అప్లోడ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఉండండి. ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే ఫంక్షన్ సార్ స్క్రీన్ స్టక్ అయింది. హ్యాంగ్ అయిపోయింది అసలు సిస్టమ్. ఏంటండి? సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయినట్టుంది. ఐ స్టిల్ సీ ద పేజ్ ప్రాపర్టీస్ అవే చూస్తున్నా నేను. హ్యాంగ్ అయినట్టుంది. స్ట్రక్ అయిందా? ఇప్పుడు మీరు పీపుల్ సీ యువర్ పాస్డ్ స్క్రీన్ ఇక్కడ పాస్ పడిందా? ఎట్లా ఏదో రెజ్యూమ్. ఓకే నా ఓకే కదా? యా ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే సో ఇక్కడ నేను శాంపిల్ ఇమేజ్ లో సిస్టమ్ లో ఉండే ఇమేజెస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. బట్ నా ఇమేజ్ నేను అప్లోడ్ చేసుకుని అది డిస్ప్లే చేయాలని చూస్తున్నా. ఇక్కడ సెర్చ్ కొడితే ఫైండ్ కొడితే డిస్ప్లే ఆల్మోస్ట్ 500 ఇమేజెస్ ఇలా వస్తున్నాయి. బట్ ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ మై ఓన్ ఇమేజ్. సో క్యాన్సిల్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ సిస్టమ్ లోకి మనం ముందు ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. హౌ టు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. మనకి జనరల్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అంటారు. ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్. ఫైల్ టెస్ట్ ఇమేజ్ png. యాక్చువల్గా బైనరీ ఫైల్స్ అంటారండి. బైనరీ ఫైల్స్ అంటారు. ఈ బైనరీ ఫైల్స్ ద్వారా మీరు ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. WB ఇది స్టాటిక్ డైరెక్టరీ. మనం చూసాం స్టార్టింగ్ ఒకసారి. ఎక్కడ చూసాము ఇది? యాక్సెస్ గ్రూప్ లోనే ఎక్కడో స్టాటిక్ ఫైల్స్ అప్లోడ్ అవుతాయి అని చెప్పాను. సో నౌ అప్లోడ్ ఎ ఫైల్. చూస్ ఎ ఫైల్. ఓకే మీ ఇష్టం వచ్చిన ఒక శాంపిల్ పిక్చర్స్ తీసుకోండి. ఏమి లేవు మరి ఏంటండి ఒక పిక్చర్ కూడా లేదా? ఒక శాంపుల్ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఓకే నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ డెస్క్టాప్. బైనరీ ఫైల్స్ అంటారండి. సో డౌన్లోడ్ వన్, ఓపెన్, upload a file. What happened? Please select a file type as a PNG. No, this is not a PNG. We have to save that as a PNG again. Not JPG అయి ఉండొచ్చు.
Please select a file type or PNG. ఒక sample PNG ఫైల్ లేదా, ఇది PNG ఫైలే కదా. ఫైల్ టైప్ అన్ని PNG ఫైల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కదా మనం ఇస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, మనం తీసుకున్న డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఓకే. ఇందాక అక్కడ డాట్ PNG అని ఇచ్చాము, జస్ట్ PNG అని ఇస్తే సరిపోతుంది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నేను బైనరీ ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసుకున్నాను. బైనరీ ఫైల్ అనేది ఒక రూల్ పెగాలో చూడండి, ఇది విడ్త్ ఎంత, హైట్ ఎంత. నా గో బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్ ఫామ్, శాంపిల్ ఇమేజ్. ఇది అందుకే ఇక్కడ పెగాలో చేసిన వాళ్ళకి చేయని వాళ్ళకి తేడా అది. సో ప్రతి ఆప్షన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడే దీంట్లో ఆప్షన్ ఉందా లేదా కూడా ఒక్కొక్కసారి తెలియదు మళ్ళీ. సింపుల్ ఇమేజ్, క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ యువర్ టెస్ట్, ఫైండ్ మీ టెస్ట్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, ఇది క్లిక్ ఆన్ ఓకే, రైట్, సబ్మిట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాక్షన్స్. బైనరీ ఫైల్ అంటారు. ఏ బైనరీ ఫైల్ అయినా ముందు మీరు పెగాలోకి అప్లోడ్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, ఎయిదర్ ఇమేజ్ ఆర్ సో అండ్ సో. ఓకేనా? సో మీరు ఆప్షన్స్ ట్రై చేయండి అండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా, ఇలా రకరకాల కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీ యాజ్ యూజువల్లీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ, ప్లేస్ హోల్డర్, యాక్షన్స్, యాక్షన్స్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. జనరల్ గా ప్రాపర్టీకి ఎలా ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ విడ్త్ అండ్ హైటా లేకపోతే సైజ్ టు కాంటెంటా, కస్టమా. నేను విడ్త్ కస్టమ్ అంటున్నాను. 75 కాలమ్సా లేకపోతే 175 కాలమ్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్ టెక్స్ట్ ఏరియా కదా, సిమిలర్లీ ఇది విడ్త్ కాబట్టి. అలానే హైట్ కూడా కస్టమ్. నేను హైట్ 5 రోసా కాదు 15 రోస్ అని అంట, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ ఏరియా రోస్ కాలమ్స్ ఫార్మాట్ లోనే కదా ఉండేది. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేవ్. జస్ట్ పెద్దది డిస్ప్లే చూడండి. ఇది టెక్స్ట్ ఏరియా ఆప్షన్స్. బటన్ కి ఏముంటాయండి, ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఉండవు. బటన్ కి ప్రెజెంటేషన్, యాక్షన్స్, జనరల్, బటన్ కంట్రోల్స్ ఆప్షన్స్. So these are the basic controls. Now you can see the drop down. Now drop down options controls ఏముంటాయి, డ్రాప్ డౌన్ నేను ఏం చెప్పాను, యాజ్ యూజువల్లీ యాక్షన్స్ ఉంటాయి, జనరల్, ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కంపల్సరీగా, యూజ్ ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్, టూల్ టిప్, డిజేబుల్, విజిబుల్ ఎక్సెట్రా. బట్ ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో నాకు కంట్రీస్ డిస్ప్లే అవ్వాలండి. ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో కంట్రీస్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే దీనికి సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సోర్స్ రకరకాల సోర్స్లు ఉంటాయి. నువ్వు డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొస్తావా, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి తీసుకొస్తావా, లేకపోతే నువ్వు ఏదైనా ప్రాపర్టీ ద్వారా నువ్వు లోడ్ చేస్తావా. అందుకే దీన్ని ప్రతి డ్రాప్ డౌన్ కి సోర్స్. అందుకే చూడండి లిస్ట్ సోర్స్ ఏముందో, టైప్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీ, లేకపోతే డేటా పేజా, క్లిప్ బోర్డ్ పేజా, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అంటే డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొస్తారు. డేటా పేజ్ అంటే అది ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక మన ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే దాని ద్వారా కూడా డేటాను లోడ్ చేయొచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ నెంబర్స్ అన్ని డిస్ప్లే కావాలన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, మన సిస్టమ్ లో ఉండవు, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి, అంటే అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి తీసుకురావాలి. ఫర్ యూ కెన్ యూజ్ ద డేటా పేజ్ ఫర్ దట్. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకేమో రాలేదు, ఇంకా కాన్సెప్ట్లు రాలేదు, అసలు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రాలేదు, డేటా పేజీలు రాలేదు. క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అంటే మన యొక్క క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏదైనా ఒక పేజ్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి, దాని నుంచి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ షుడ్ బి పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా, క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ లో ఉండే డేటా. అలా కాదు, నా ప్రాపర్టీలోనే నేను డిఫైన్ చేసుకుంటాను డేటాని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దిస్ కంట్రీ డాట్ కంట్రీ అన్నాను. కంట్రీ అసలు ప్రాపర్టీ ఉందా, లేదు, ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కంట్రీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా పెగ ఎంత తెలివు, జస్ట్ ఇక్కడ నేను కంట్రీ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ తీసుకునేది ఆటోమేటిక్ గా పెగ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి BOA శాంపిల్ వర్క్ అని, నేను మీరు క్లాస్ ఇచ్చారా, మీరు కరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏది డాట్ ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా పెగా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా నేను ఏదో ఒక పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో ఏబి అని ఇచ్చేసేసి డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి అన్నాను. డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి, డేటా అడ్మిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటర్ ఐడి అన్నాను అనుకోండి. డిజైన్ మీరేం చేస్తారు, ఇక్కడ ఏబి డాట్, ఇదేనా కాదా, ఓకే డ్రాప్ డౌన్ కదా, ఓకే ఏబి డాట్ కంట్రీ అన్నారనుకోండి, ఏబి డాట్ కంట్రీ అన్నారనుకోండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏబి డాట్ కంట్రీ అంటే దాంట్లో లేదు, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్, క్లాస్ నేమ్ ఇస్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి. అర్థమవుతుందా, మీరేం అసలు మీ చేత అసలు మోస్ట్లీ మీ చేత ఎక్కువ పని చేయించదు, మిమ్మల్ని ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేయించదు. ఆటోమేటిక్ గా దానికి అన్ని కన్వెన్షన్స్ తెలుసు, దానికి అన్ని స్టాండర్డ్స్ తెలుసు, దానికి అంతా ఉన్న లింకింగ్ తెలుసు, ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నారు ఏంటి, ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి, మీరు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేయగల అన్ని ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, సో నేను ఏం అవసరం లేదు, డాట్ కంట్రీ అంటున్నాను. ఈ ప్రాపర్టీ నా వర్క్ క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కంట్రీ వర్క్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్, దిస్ ఈజ్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ టేబుల్ టైప్ అని ఉంది, టేబుల్ టైప్ అంటే దీస్ ఆర్ ది లోకల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ లోకల్ డేటా, లోకల్ డేటా. టేబుల్ టైప్ అంటే మీరేమి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి కానీ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకురాకుండా టెంపరీగా నేను ఏమంటున్నానంటే లోకల్ లిస్ట్ అంటున్నాను. లోకల్ లిస్ట్, ఇక్కడ నేను కంట్రీ వాల్యూస్ ఇస్తా, USA లోకల్ లిస్ట్. ఓకే సేవ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే నా కంట్రీ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశాను. కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్ లోన్ ఫామ్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేవ్. లోకల్ లిస్ట్ యాక్షన్ రన్. నేను డేటాని డ్రాప్ డౌన్ లోకి లోకల్ లిస్ట్ లో నుంచి లోడ్ చేశా, అంటే డేటాని హార్డ్ కోడ్ చేశా. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. మీరు ఓకే డేటాని హార్డ్ కోడ్ చేయాలి, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ అవే, దీనికి మళ్ళీ డేటాబేస్ లో టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం దేనికి, అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం దేనికి, అలా అంటే అవసరం లేనప్పుడు మీరు లోకల్ లిస్ట్ ఏంటి, గో బ్యాక్ టు యువర్ కంట్రీ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ లోకల్ లిస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రేపు ఈ కంట్రీకి ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకున్నా కూడా యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ USA ఆర్ చైనా, ఆర్ డైనమిక్ గా ఈ ప్రాపర్టీకి మీరు ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఈ రెండు వాల్యూస్ కాకుండా వేరే వాల్యూ కనుక డైనమిక్ గా అసైన్ చేసినా మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అందుకే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి, పైన డిస్ప్లే అండ్ వాలిడేషన్ అన్నాడు. ప్రాపర్టీలో డిస్ప్లే అండ్ వాలిడేషన్. మీరు ఎప్పుడైతే డాట్ కంట్రీ తీసుకున్నారో ఇక్కడ UI కంట్రోల్ ఏమనుంది, PX టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఉంది. కానీ యాక్చువల్గా ఇది UI కంట్రోల్ PX టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కాదు కదా. UI కంట్రోల్ ఏంటిది, డ్రాప్ డౌన్. ఇది డ్రాప్ డౌన్, మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి డిస్ప్లే అంటే ఏ విధంగా కంట్రోల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, అండ్ వాలిడేషన్ అని కూడా అన్నాడు. దీనికి వాలిడేషన్ కి సంబంధం ఏంటి అందుకోండి, ఇక్కడ టేబుల్ టైప్ లో మీరు లోకల్ లిస్ట్ అన్నారు, ఇవి కాకుండా మీరు వేరే వాల్యూస్ ఇవ్వటానికి లేదు ఎప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీస్ కి, ఎందుకంటే దీని మీద లోకల్ లిస్ట్ అప్లై అయ్యింది. ఓకేనా, లేదు నాకు చూడండి ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ అంటారు. ఇంకొకటి ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ లో రెండు రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి స్టాండర్డ్ వాల్యూ, రెండు ప్రాంప్ట్ వాల్యూ. స్టాండర్డ్ వాల్యూ నేను ఏమిస్తాను, USA అంటాను. ప్రాంప్ట్ వాల్యూ యునైటెడ్ స్టేట్స్, IND ఇండియా, AUS. ఓకే ప్రాంప్ట్ లిస్ట్, చెక్అవుట్, సేవ్.
Now come back to your personal loan form, click on save, actions, run, execute. ఇవి ప్రాంప్ట్ వాల్యూస్. స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారో, ఎప్పుడైతే ఈ డ్రాప్ డౌన్ కి సంబంధించిన డేటా సర్వర్ కి పోస్ట్ అవుతుందో ఐఎన్డి అనే వాల్యూ వెళ్తుంది, అంతేగాని ఇండియా అని వెళ్ళదు. ఎందుకని ఇండియా అనేది మీకు కనపడే టెక్స్ట్ ఎక్కడైతే ప్రెజెంటేషన్ లో డిస్ప్లేలో ఓన్లీ ప్రాంప్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. బట్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అల్టిమేట్ గా సర్వర్ హిడెన్ లో ఉంటాయి. ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఇంటర్నల్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏంటిది? ఆ కంట్రీకి ఏది సెలెక్ట్ అయినట్టు? యుఎస్ఏ సెలెక్ట్ అయినట్టు, ఆర్ ఇండియా సెలెక్ట్ అయినట్టు, లేకపోతే ఏయుఎస్ అని వస్తుంది. అంతేగాని ఎక్కడైతే డిస్ప్లే అవుతుందో మాత్రం అక్కడ ఇవి డిస్ప్లే అవుతాయి, ఎక్కడైతే స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఇక్కడ అవి ఉంటాయి. సో ఇది కూడా ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ అంటారు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడండి, ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ అంటాడు, లేకపోతే లోకల్ లిస్ట్. ఇవన్నీ అందుకే వాడు వ్యాలిడేషన్ అన్నాడు చూడండి. ఇవి దాటి మీరు వేరే వాల్యూస్ ఇవ్వటానికి లేదు. లోకల్ లిస్ట్ కానీ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ కానీ. ఇంకా మనకు ఉన్నాయి ఫీల్డ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, క్లాస్ కి అంటే ఏంటి చూద్దాము. రిమోట్ లిస్ట్ అంటే మేము ఎప్పుడు వాడలేదు, లెట్స్ సి. బట్ టైం బీయింగ్ లోకల్ లిస్ట్ అండ్ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్, లోకల్ లిస్ట్ అండ్ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్. అందుకే వాడు వ్యాలిడేషన్ అన్నాడు, మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, డిస్ప్లే అన్నాడు. డిస్ప్లే యుఐ కంట్రోల్ ఏమనుంది? పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఉంది, పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఉంది. డిస్ప్లే యుఐ కంట్రోల్ పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఉంది. యాక్చువల్ గా మనకు రకరకాల కంట్రోల్స్ ఉన్నాయండి. పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఏరియా. చూడండి, మీరు చెప్పారు కదా పెగాలో ప్రతిదీ ఒక కంట్రోల్, యూఐకి సంబంధించింది ప్రతిదీ ఒక కంట్రోల్ అని, దానికి కూడా ఒక రూల్ ఉంటుంది కదా అన్నారు. ఎలా ఉంటుంది రూలు? సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక కంట్రోల్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, ఇది ఆ రూల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యుఐ కంట్రోల్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన రూల్ ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కి సంబంధించిన రూల్ ఇది. కంట్రోల్ ఏంటిది? ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్? ఇది కంట్రోల్. ఆ రూల్ నేమ్ ఏంటిది? పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. చూడండి, వాడు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి. అల్టిమేట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దీనికి HTML కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. చూడండి, ఆటో జనరేటెడ్ HTML కోడ్. అలా కాకుండా మీకు కావాల్సిన కంట్రోల్ కూడా మీరు ఇలానే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. మీకు కావాల్సిన కంట్రోల్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, గో టు ది యాప్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. నా యొక్క కంట్రోల్ మనం బోఫ్ అప్లికేషన్ లేకపోతే మన బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా BOA కంట్రోల్ అంటున్నాను, లేకపోతే BOA వాళ్ళు మనం సపరేట్ గా టెక్స్ట్ కంట్రోల్ క్రియేట్ చేద్దాము అన్నారు అనుకోండి. BOA టెక్స్ట్ కంట్రోల్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఇక్కడ చూడండి, సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. పిఎక్స్ టెక్స్ట్ కంట్రోల్ పక్కన ఫైనల్ అని ఉంది. ఏంటి ఫైనల్ అని అర్థం? మిగతా మన రూల్స్ కి ఏమని ఉంది? అవైలబుల్ అని ఉంది. దీనికి ఫైనల్ అంటే ఒకసారి ఏదైనా ఒక రూల్ ని ఫైనల్ అని చేసిన తర్వాత దాన్ని మీరు మళ్ళీ మాడిఫై చేయలేరండి. అంటే మీరు మళ్ళీ దాన్ని సేవ్ యాజ్ కూడా చేయలేరు అసలు. ఇంకా దాన్ని మీరు మాడిఫై చేయకూడదు అని అర్థం, చేయలేరు అని అర్థం. ఫైనల్ అని ఏదైనా దాన్నే రూల్ అవైలబిలిటీలో వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ అంటాడు. రూల్ అవైలబిలిటీ అని ఉంది మనకి, దానిలో వన్ ఆఫ్ ది అవైలబిలిటీ టైప్ ఏంటంటే ఫైనల్. అంటే ఒకసారి ఒక రూల్ ని ఫైనల్ అని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత నో వన్ కెన్ నాట్ ఎడిట్ దట్ రూల్. కెనాట్ ఎడిట్ అంటే దీన్ని ప్రైవేట్ ఎడిట్ చేసుకోవడం కాదు, దాన్ని ఫర్దర్ గా సేవ్ యాజ్ చేయలేరు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాజ్, click on create and open. See this instance is conflicts with the final record. You cannot, అందుకే most of the pega rules అన్ని ఫైనల్ లో ఉంటాయి. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటుంటే బిహేవియర్ మారిపోతుంది అంతే, దట్స్ ఆల్. అందుకే కొన్నిటిని మాత్రం అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే అలౌ చేయడు. మీరు దీంట్లో ఏదో ఎడిషనల్ గా ఏవో ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేసి దీనికి గందరగోళం చేసి మీరు దీన్ని సేవ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాడుతున్నప్పుడు సింక్రనైజ్ ఉండకపోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఇది ఫిట్ కాకపోవచ్చు. ఈ కంట్రోల్ మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ పెగా కోడ్ తోటి ఫిట్ కాకపోవచ్చు. అందుకనే వాడు అసలు ఆప్షనే ఇవ్వట్లేదు. సో నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఓన్ HTML కోడ్ రాసుకోండి. ఆటో జనరేట్ కాకుండా నేను నా సొంతంగా HTML కోడ్ రాసుకుంటాను. దీనికి ఇన్పుట్ టైప్ నేను ఒక కంట్రోల్ తయారు చేసుకుంటున్నాను. ఇన్పుట్ టైప్ ఐ నో, నాకు తెలుసు కాబట్టి సైజ్ ఎక్సెట్రా, లేకపోతే అవసరం లేదు అసలు. ఇన్పుట్ టైప్ ఓకే. ఆటో జనరేటెడ్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ ని బట్టి ఆటోమేటిక్ HTML కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది.
చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ బట్టి ఆటోమేటిక్ HTML కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది, అంటే ఆటో జనరేటెడ్ అంటాడు. లేదు మీరు రాసుకుంటారా అంటే మీరు రాసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి నా కంట్రోల్కి రండి. ఎడిటబుల్లా, రీడ్ ఓన్లీలా, లేకపోతే రీడ్ ఓన్లీనా, ఏదైనా యాక్షన్సా, కంట్రోల్ మోడ్స్ అని ఉంది. రీడ్ ఓన్లీ లేకపోతే యాక్షన్ అంటే వాడు అడుగుతున్నాడు ఎడిటబుల్ రీడ్ ఓన్లీయా యాక్షన్సా. దీని మీద యాక్షన్స్ టైప్ కంట్రోల్స్ కావాలా నీకు, అందుకే బటన్, ఐకాన్, అటాచ్ కంటెంట్, టైమ్ లైన్, వీడియో, చార్ట్, మెను, వీటి మీద అన్నిటి మీద యాక్షన్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే ఎడిటబుల్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే దీంట్లో ఏముంటాయి, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్, టెక్స్ట్ ఏరియా, డేట్ పిక్కర్, రిచ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ కంట్రోల్స్ అంటే ఓకే, టెక్స్ట్ హిడెన్, ఇవి రీడ్ ఓన్లీ కంట్రోల్స్. అంటే వాడు ముందుగానే అడుగుతున్నాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నువ్వు తయారు చేయాలనుకుంటున్నావు అని. ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆప్షన్స్. ఓకే, నేనేం చేస్తాను, ఒక ఎడిటబుల్ కంట్రోల్ తీసుకుంటాను. దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ వాల్యూ ప్రాపర్టీ వాల్యూవా, అనదర్ ప్రాపర్టీ వాల్యూవా, కాన్స్టెంటా. ఓకే, స్పెసిఫిక్ సైజు, కస్టమ్, నువ్వు ఇక్కడే ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నావు. ఇవన్నీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద ఈవెంట్స్ కావాలంటే ఈవెంట్స్ కూడా బైండ్ చేసుకుంటారు. తర్వాత దానికి సంబంధించిన HTML కోడ్ ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవుతుంది. బ్రౌజర్ సపోర్ట్ అయ్యా, మోడర్న్ బ్రౌజర్సా. ఓకే, ప్రాపర్టీ టైప్ ఏంటిది, ఐడెంటిఫైరా, పాస్వర్డా, ఇంటీజరా, డబులా, ఏంటో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ, ఏ ప్రాపర్టీకి ఏ టైప్ ఉండాలి ఏంటి అనేది. అది జనరేట్ ఫర్ JSPయా, HTML. సిన్స్ JSP అయితే ఇందులో జావా కోడ్ కూడా రాసినా కూడా తీసుకుంటుంది కాబట్టి జనరేట్ ఫర్ JSP, మేక్ ఇట్ యాజ్ JSP అని క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ రెడీ అయిపోతుంది. మీ ఓన్ కంట్రోల్ రెడీ అయిపోతుంది. అలా వద్దు నేను జనరేట్ చేసుకుంటాను అన్నారు అనుకోండి, మీకు నచ్చిన HTML కోడ్ మీరు రాసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ కంట్రోల్. నేనేం చేస్తాను చూడండి, ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్, అంతే, దట్స్ ఆల్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఏం చేంజ్ చేయాలి, నేను ఏమి స్పెషల్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వాల. గో బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్ లోన్ ఫామ్, డబుల్ క్లిక్, కస్టమర్ ఈమెయిల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా, చేంజ్ అదర్, మీ యొక్క కంట్రోల్స్ వస్తాయి. కావాలంటే మీదేంటిది BOA టెక్స్ట్ కంట్రోల్, మీరు సొంతంగా మీ కంట్రోల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? మీరు మీ కంట్రోల్ డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నారు, అందుకని మీ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏంటిది, ప్రాపర్టీ, ఓకే, ఎక్సెట్రా, ఐడెంటిఫైయర్ అన్ని డిస్ప్లే అయినాయి. ప్రెజెంటేషన్, దీనికి ఏమైనా పారామీటర్స్ ఉంటే పారామీటర్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, యాక్షన్స్ ఉంటే యాక్షన్స్. ఎందుకని నాకు మిగిలినవి రాలేదు అనుకున్నారేమో, గో బ్యాక్ టు యువర్ బాక్స్ కంట్రోల్, గో టు ది BOA కంట్రోల్. మీరేమి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ఇక్కడ జస్ట్ ఇవన్నీ రాశారు అంతే. ఆటో జనరేటెడ్ పెట్టుకుంటే కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు ఇవన్నీ ఫీచర్స్ తీసుకుంటుంది. చెక్అవుట్, సేవ్, నౌ గో బ్యాక్, చేంజ్ అదర్, BOA. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ అన్ని వచ్చినాయి. ఎందుకంటే మీరు ఇందాక అక్కడ ఏమి రాశారు, మీ సొంతంగా ఇవన్నీ నాకేం అక్కర్లేదని చెప్పేసి మీ ఓన్ HTML కోడ్ రాసుకున్నారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూడా దీనికి HTML కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ ఇన్ రియల్ టైం కూడా రియల్ టైమ్ లో ఈ అవసరం వస్తుందా, కంట్రోల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్? వెరీ రేర్ 99% రాదు. బట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అండి, కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఎట్లా? ఓకేనా, ఎలా ఏంటి బ్లైండ్ గా అసలు ఏది చదువుకోబాకండి. అసలు ఇక్కడ ఏంది టెక్స్ట్ బాక్స్ పెగాలో, అందుకే నేను ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్పాను, రూల్ అంతే. ఇది ఏ రూలు, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏమైనా మనకు బ్లైండ్ గా వస్తుందా, HTML కోడ్ జనరేట్ అవుతుందా, ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో ఉంది దీనికి స్టోరీ. ఏంటిది, మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ప్రాపర్టీ ఓపెన్ చేస్తే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి, ఇక్కడ దీనికి లోన్ ఇన్పుట్ UI కంట్రోల్ అన్నాడు. UI కంట్రోల్ PX ఇంటీజర్ అంట. ఆ కంట్రోల్ ఒకటి ఉందంట. క్లిక్ ఆన్ దట్. చూడండి, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఆటో, చూడండి టైప్ కంపల్సరీగా నెంబర్ అని ఉంది. టైప్ కంపల్సరీగా నెంబర్ అని ఉంది.
ఇంకొకటి దీనికి లింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? మీరు ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు ఈ బేసిక్ లోకి వెళ్ళేసేసి ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నారండి. ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నారు. ఓకే, దీనికి ఇప్పటి వరకు ఏ కంట్రోల్ జనరేట్ అవ్వాలా. దీనికి మీరు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ని బట్టి ఇది డిఫాల్ట్ కంట్రోల్, డిఫాల్ట్ గా పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్. మళ్ళీ మీరు ఇచ్చిన ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ని బట్టేసి ఇది ఇంటీజర్ కంట్రోలా లేకపోతే ఇంకా రకరకాల ఈమెయిలా, రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది డిఫాల్ట్ గా ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండి. ఇది డిఫాల్ట్ గా ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. చూడండి పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. దీంట్లో చూడండి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ సైజు ఏమీ లేదు, దీంట్లో ఏమీ లేదు. పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అంతే, డిఫాల్ట్ కంట్రోల్. దీంట్లో ఇక్కడ టైప్ నన్ అని ఉంది చూడండి, మీరు నెంబర్ అని కూడా లేదు. ఇది కాకుండా మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ టైప్ మెన్షన్ చేశారు, ఏదో కస్టమర్ ఈమెయిల్ లేకపోతే ఇంకోటి మెన్షన్ చేశారు, ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అన్నాను, నేను సేవ్ అన్నాను. ఓపెన్ చేయండి కస్టమర్ ఈమెయిల్. ఏంటిది, మీరు యాక్చువల్గా ఈ కస్టమర్ ఈమెయిల్ కి ఏమని ఇచ్చారు, ఇంటీజర్ అని ఇచ్చారు. కస్టమర్ ఈమెయిల్ కి ఏమని ఇచ్చారు, డేటా టైప్ ఇంటీజర్ అని ఇచ్చారు. ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇంటీజర్ అని ఉంది యుఐ కంట్రోల్. కానీ మీరేమి ఇచ్చారు, ఇక్కడ పర్సనల్ లోన్ కి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ అందుకే ఇంకొక ఆప్షన్ చూడండి, రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ అని. అంటే ఈ కంట్రోల్ ని ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ కంట్రోల్ గా మాడిఫై చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది మీకు అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు. ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ మీరు తీసుకున్నారు, ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ మీరు తీసుకున్నారు, దానికి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ కోడ్ ఇచ్చారు, దానికి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ కోడ్ ఇచ్చారు. ప్రాపర్టీ ఏమి ఇచ్చారు, కస్టమర్ ఈమెయిల్ అని ఇచ్చారు. లేకపోతే నేను ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఒక పని చేస్తాను చూడండి. బేసిక్ ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను, ఓకేనా. దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కస్టమర్ శాలరీ అన్నాను, కస్టమర్ శాలరీ అన్నాను. ఈ ప్రాపర్టీ లేదు, నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కస్టమర్ శాలరీ, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. టెక్స్టా ఇది ఇంటీజరా, లేకపోతే నేను ఇది డబుల్ అన్నాను, అంతే, దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ డబుల్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా టైప్ ని బట్టి ఇక్కడ యుఐ కంట్రోల్ మారిపోతుంది చూడండి. పిఎక్స్ నెంబర్ అని వచ్చింది, లేకపోతే నేను టెక్స్ట్ అన్నాను అనుకోండి, డేట్ అండ్ టైం అని అనుకోండి, ఇక్కడ యుఐ కంట్రోల్ మారిపోయింది, పిఎక్స్ డేట్ అండ్ టైం అని వచ్చింది. అలా ఓకేనా. ఇక్కడ టెక్స్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వచ్చింది. నాకు కావాల్సింది డబుల్ కాబట్టి లేకపోతే డెసిమల్ కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్, మీకు తెలిసింది అది. నౌ గో బ్యాక్ టు యువర్ పర్సనల్. ఇక్కడ కస్టమర్ శాలరీ నేను క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అన్నాను, కానీ సేవ్ చేసాం. ఇక్కడ నువ్వు తీసుకున్నదేమో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, అక్కడ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏమో బైండ్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏమో డబుల్ అంటే నెంబర్ ప్రాపర్టీ అనుకున్నావు. ఏం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఒక్కొక్కసారి నువ్వు దీంట్లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే స్ట్రింగ్ ఇది స్ట్రింగ్ అంతే, లేకపోతే ఇది స్ట్రింగ్ అవుతుందండి. తర్వాత దీన్ని నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్ అన్ని టెక్స్ట్ కి సంబంధించినవి వస్తాయి. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు, ఇది నెంబర్ అని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు ఇవన్నీ టెక్స్ట్ కి లాగే వస్తాయి. అందుకని నేనేమంటున్నాను, రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ అంటున్నాను. అంటే ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ ఏంటిది, అది నెంబర్ కదా. ఓకే, చూడండి ప్రాపర్టీ, కస్టమర్ శాలరీ, డిఫాల్ట్ వాల్యూ, విజిబిలిటీ, ప్రెజెంటేషన్, ఆటో, ఇంకా కొన్ని ఏమి ఉండవు. ఇక్కడ రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్. ఆ ప్రాపర్టీ నెంబర్ కి సంబంధించినట్టే కంట్రోల్ మారిపోతుంటుంది. ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ డేటా టైప్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించి కంట్రోల్ మారిపోతుంటుంది. లేకపోతే నువ్వు మాన్యువల్ గా అన్ని నువ్వు కన్వర్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, మాడిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అన్ని నెంబర్ ప్రకారం జరుగుతుంటుంది. కస్టమర్ శాలరీ ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో నెంబర్ వాల్యూ, ప్రెజెంటేషన్ లో ఓకే. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ చూడండి, కంట్రోల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటిది, కస్టమర్ శాలరీ. అదేంటిది చూడండి, పిఎక్స్ నెంబర్ కంట్రోల్. ఇది క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ చేయండి. చూడండి ఇన్పుట్ టైప్ నెంబరు ఆటోమేటిక్ ఇలా ఉంటుంది, నా గో టు పర్సనల్ లోన్ ఫామ్, సబ్మిట్.
సేవ్ చేయండి, సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేశారా? రన్ చేయండి. కస్టమర్ శాలరీ చూడండి ఏమని వచ్చిందో, ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ అని వచ్చింది. నేను ఎక్కడన్నా మీరు గమనించండి, నేను ఎక్కడన్నా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానా? ప్రెజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి నెంబరు, ఇది రైట్ లెఫ్ట్, ఇవన్నీ నేను ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నానా? నేను ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. కంట్రోల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసినాయి, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసినాయి. అర్థమైందా కాలేదా? ఇది మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైనాయండి? కంట్రోల్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అనేది. Okay, so these are the different types of options, and you understand now what is all these are the px integer, all these are the built-in controls. Come back to drop down. Drop down లో ఏమి ఇచ్చాను నేను? ఓకే, కంట్రీ అని ఇచ్చాను. వాట్ ఈస్ దిస్ కంట్రీ? దీనికి టైప్ ఏంటిది? టెక్స్టే. కంట్రీ అనేది ఏంటిది? ఇది టెక్స్టే. ఎందుకంటే అది ఇంటీజరా డబులా ఇవేం కాదు, అది డిఫాల్ట్ గా టెక్స్ట్ కాబట్టి మనకి పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ చూపించింది, పిఎక్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ చూపించింది. సో దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ ఇవి, దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూసా లోకల్ లిస్ట్ వాల్యూసా, స్టాండర్డ్ వాల్యూసా లోకల్ లిస్ట్ వాల్యూసా, అది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా నాకు ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఒకసారి మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ కి రండి. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత లిస్ట్ సోర్స్ చూడండి. లిస్ట్ సోర్స్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీ, ఆ ప్రాపర్టీకి ఏ వాల్యూస్ అయితే డిఫైన్ అయినాయో లోకల్ లిస్ట్ లో కానీ, ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ లో కానీ, లేకపోతే రిమోట్ లిస్ట్ లో కానీ, ఫీల్డ్ వాల్యూలో కానీ, క్లాస్ కీలో కానీ. ఎందుకని వాడు అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్ టైప్స్ అంటాడు. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్ టైప్స్ అంటాడు. వన్ ఈజ్ లోకల్ లిస్ట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ప్రాంప్ట్ లిస్ట్, క్లాస్ కీ వాల్యూస్ and field values and remote list. We worked on remaining four, we never worked on remote list. Type as defined on property. Load behavior, drop down లో డేటా ఎలా లోడ్ అవుతుంది? at screen load default, లేకపోతే on user hover, after screen renders. నేను after screen లోడ్ అయిన తర్వాతే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎనేబుల్ క్యాచింగ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. క్యాచింగ్ నుంచి లోడ్ అవ్వమంటావా? ఎనేబుల్ క్యాచింగ్ ఆప్షన్ అంటే క్యాచింగ్ నుంచి, క్యాచింగ్ నుంచి లోడ్ అవుతావు, ఇంటర్నల్ మెమరీ నుంచి, బ్రౌజర్ మెమరీ నుంచి. సబ్మిట్, సేవ్, యాక్షన్, రన్. అందుకే మీకు ఫస్ట్ టైం డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూస్ లోడ్ అవ్వు, స్క్రీన్ మొత్తం, స్క్రీన్ అంతా లోడ్ అయిన తర్వాత ఇవి లోడ్ అవుతాయి. ఏంటి అసలు రాలేదు కంట్రీలోకి, ఏమైంది? యాజ్ డిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీ, కంట్రీకి ఉన్నాయి ప్రాపర్టీలు. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ గా ప్రాంప్ట్ లిస్టులు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, చెక్ ఇన్. ఒకసారి పని చేయు, చెక్ ఇన్ చేస్తూ ఉండండి. Now go to personal loan form, enable after screen renders, లేకపోతే on use mouse over. ఎగ్జిక్యూట్. ఏదండి మనకేమి రావట్లేదు, వాట్ హ్యాపెండ్? స్క్రీన్ లోడ్ అని పెట్టండి. వచ్చినాయి, బట్ వై, వాట్ హ్యాపెండ్? చూడండి, దీనికైనా ఎడిట్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది. ఆటో రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూలో ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి? డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్, డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఆఫ్ ది సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్. అంటే డ్రాప్ డౌన్ కి రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో మీరు చూస్తున్న వాల్యూ, దాన్ని డిస్ప్లే సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ అంటారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది, దాన్ని వాల్యూ అంటారు. ఇది టెక్స్ట్ అంటారు, మనకు పైకి కనపడేది దాన్ని వాల్యూ అంటారు. ఆఫ్టర్ ఏ స్క్రీన్ రెండర్, కానీ ఇక్కడేమో స్క్రీన్ రెండర్ అయిన తర్వాత కూడా లోడ్ అవ్వట్లేదు. మీరు కావాలనుకుంటే ఈ సెక్షన్ ని ఒక పని చేయండి, ఈ సెక్షన్ ని ఎక్కడన్నా ఈ లాంచ్ మేనేజర్ పోర్టల్లో కాల్ చేసుకోండి, అప్పుడు ట్రై చేయండి. ఓకేనా?
డెఫినెట్ గా వర్క్ అవుతాయి, నో వరీస్. అందుకే వాడు ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ రెండర్స్, ఆన్ యూజర్ హోవర్, ఆర్ లేకపోతే ఆన్ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే. ప్రెజెంటేషన్ ఏమనుంది, యాజ్ యూజువల్ గా మీకు తెలిసి ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆప్షన్స్, సైజు, కస్టము, ఓకేనా, కంట్రోల్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి, ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఆటోనా, కన్ఫర్మేషన్ బటన్ లేబుల్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమని మనకి బేసిక్ కంట్రోల్స్, ఐకాన్ తెలుసు, లేబుల్ తెలుసు, ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్. ప్రాపర్టీ జస్ట్ ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్, కస్టమర్ ఈమెయిల్, రిజర్వ్ స్పేస్ వెన్ హిడెన్, రన్ విజిబిలిటీ క్లయింట్. ఇంకా మీకు చెప్పలేదు అసలు విజిబిలిటీ ఆప్షన్స్ గురించి. ప్రెజెంటేషన్ యాజ్ యూజువల్లీ, కంట్రోల్ ఫార్మాట్ స్టాండర్డ్ ఏమన్నా, డిఫాల్ట్ వాల్యూ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వండి. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, టెక్స్ట్ ఏరియా, నౌ రేడియో బటన్స్. రేడియో బటన్స్. ఓకే, నా దీనికి సేమ్ డ్రాప్ డౌన్ ఉండే ఆప్షన్సే. ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ, లిస్ట్ సోర్స్ యాజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీ. దీనికి నేను ఏమిస్తాను, కంట్రీ అని ఇస్తాను. చూడండి, దీనికి ప్రెజెంటేషన్, ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఆటో, రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ, డిస్ప్లే సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్. తర్వాత ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి, వర్టికల్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలా రేడియో బటన్స్, హారిజాంటల్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలా, ఐటమ్స్ బిఫోర్ న్యూ, ఎన్ని ఒక రోకి ఎన్ని ఐటమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఆటో ప్రిపెండ్, ఆటో అపెండ్. రీడ్ ఓన్లీ అయితే ఆటో అపెండ్, ఆటో ప్రిపెండ్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేవ్, యాక్షన్స్, రన్, సో ఎక్సెట్రా. ఓకే, అవే వర్టికల్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటే అక్కడ ఆప్షన్ ఉందో చూడండి, వెరిఫై చేసుకోండి అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి, చెక్ బాక్స్. నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జస్ట్ మల్టిపుల్ అంతే. కంట్రీ, డిఫాల్ట్ వాల్యూ, చెక్ బాక్స్, క్యాప్షన్. చెక్ బాక్స్ కు క్యాప్షన్ అంటే ఓకే, సెలెక్ట్ కంట్రీ. ఓకే, విజిబిలిటీ, ప్రెజెంటేషన్ యాజ్ యూజువల్లీ, ఆటో, రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూ, ప్రాపర్టీ వాల్యూ. ఇవన్నీ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఎలా. చూడండి, ఇవి టైప్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, చెక్ బాక్స్ కదా, చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ, సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫాల్స్. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ టెక్స్ట్ ఏంటిది, ట్రూ డిస్ప్లే అవ్వాలా, ఎస్ ఆర్ నో డిస్ప్లే అవ్వాలా. ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ఎస్, ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే నో. అంటే మీరు చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు టెక్స్ట్ ఎస్ ఆ నోనా, ఎందుకంటే టైప్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కాబట్టి రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో. సెలెక్ట్ ఏ కంట్రీ, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ అవుతుంది, సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ట్రూ అవుతుంది, సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి. దానికి మీకు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కావాలనుకోండి, సో ప్రాపర్టీ ఏంటిది, డాట్ కంట్రీ అని ఇచ్చాను. చెక్ బాక్స్ క్యాప్షన్ అంటాడు దాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ లో చూడండి, ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో, ఒకవేళ అది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ లో, ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆటో అని ఉంది కాబట్టి మనకు చెక్ బాక్స్ లాగా డిస్ప్లే అయింది. ఒకవేళ ఆటో కాదు, అది రీడ్ ఓన్లీ అనుకోండి, రీడ్ ఓన్లీలో టైప్ ఏంటిది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా, లేకపోతే నెంబరా టెక్స్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, షో వాల్యూ యాజ్ ఏ టెక్స్టా లేకపోతే ఇమేజా ఎక్సెట్రా. ట్రూ టెక్స్ట్, ట్రూ, నేను రేపు చెప్తాను దీని గురించి, రేపు చెప్తాను వెన్ కండిషన్. ట్రూ టెక్స్ట్ ఏంటిది, ఎస్ ఆర్ నో, ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే నో. ఏంటిది, ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ఎలా డిస్ప్లే చేయమంటావు, ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ట్రూ గానే ప్లేస్ చేయమంటావా, లేకపోతే ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే ఫాల్స్ గానే ప్లేస్ చేయమంటావా. లేదు, నాకు ట్రూ టెక్స్ట్ అయితే ఎస్, ఫాల్స్ టెక్స్ట్ అయితే నో. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ అంటాను.
నో డిస్ప్లే అయింది చూడండి, నో డిస్ప్లే అయింది ఎందుకంటే నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, ఫాల్స్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ చెక్ బాక్స్, దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్. నా ఇంకా బేసిక్ కంట్రోల్స్, ఇవన్నీ బేసిక్ కంట్రోల్స్. డ్రాప్ డౌన్ డేట్ అండ్ టైం, క్యాలెండర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, డేట్ ఏ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి, మీరు కావాలంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఇవ్వండి, డాట్ ఓకేనా, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఇచ్చారనుకోండి, డిఓబి ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకోండి, డిఓబి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్, టెక్స్ట్ చేంజ్ డేట్ అండ్ టైం, ఓకే, పిఎక్స్ డేట్ అండ్ టైం, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకేనా, గో బ్యాక్ టు పర్సనల్ లోన్ ఫామ్, ఇక్కడ చేంజ్ రివర్ట్ టు ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ అంటారా అనండి, లేకపోతే ప్రెజెంటేషన్ కి వచ్చేసేసి ఇక్కడ అన్ని మీరు సెట్ చేసుకోండి. క్యాలెండర్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, నెక్స్ట్ 10 years డిస్ప్లే అవ్వాలా, ఇవన్నీ బోల్డ్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డేట్ అండ్ టైం కి వీక్లీ డిస్ప్లే అవ్వాలా, హాలిడేస్ డిజేబుల్ కావాలా, ఇవన్నీ డేట్ అండ్ టైం ఆప్షన్స్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేవ్, యాక్షన్స్, రన్, ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ డిస్ప్లే కాకపోవచ్చు క్యాలెండర్, ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్, సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లోడ్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే నేను ఇండివిజువల్ సెక్షన్ లోడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మీరు కావాలనుకుంటే దీనికి ప్రివ్యూ చూడండి, వ్యూ రన్ చేస్తారు కదా, రన్ చేసినప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో HTML కోడే కదా ఉండేది, వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అంతా దీనికి HTML కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇదంతా HTML కోడ్ పెగా జనరేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్. ఏంటి యూఐ అంటే అంత ఈజీ కాదండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వీడియోని ప్లేస్ చేయాలి, ప్లేస్ చేయండి వీడియోని. సో వీడియోని డబుల్ క్లిక్, వీడియోకి ఉండే ప్రాపర్టీస్, ఆల్ యూజర్ కంట్రోల్స్, ఆటో ప్లేనా, లూప్ లోనా, మళ్ళీ ఇటరేటివ్ గానా, ప్రీలోడా, ఇవన్నీ విజిబిలిటీ ఆల్వేసా, సోర్స్ యూఆర్ఎల్ ఏంటిది, మీరు టెక్స్ట్ ఇస్తారా, ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ ఇస్తారా. సో నేను టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఆ వీడియో యూఆర్ఎల్ ఇవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపిల్ వీడియో, శాంపిల్ వీడియో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి, శాంపిల్ వీడియో. సబ్మిట్. ఇంకా ప్రెజెంటేషన్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఏదైనా పోస్టర్ ఇమేజ్ ఆ వీడియో మీద, శాంపిల్. వాట్ హ్యాపెండ్, నేను డబుల్ కోట్స్ లో అది టెక్స్ట్ కాబట్టి, వీడియో యూఆర్ఎల్ ఇది. యాక్షన్, రన్, ఎగ్జిక్యూట్, శాంపిల్ వీడియో జనరల్ గా ప్లే అవుతుంది. ప్లే కావట్లేదా, వాట్ ఈస్ దిస్, నార్మల్ హెచ్టిపిఎస్ కాదు, హెచ్టిపి ఇవ్వండి, లేకపోతే సబ్మిట్, సేవ్. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఒక శాంపిల్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వండి, ఆటోమేటిక్ గా వీడియో కంట్రోల్ అది ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమో అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్ లో ఏమున్నాయి, ఇంకా వీడియో పారాగ్రాఫ్, క్లిక్ ఆన్ పారాగ్రాఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది జనరల్ గా ఈమెయిల్ మెసేజెస్ కి ఏదైనా టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయాలన్నా కూడా మనం పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ వాడతాము. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. నౌ మీరు పారాగ్రాఫ్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మై పారాగ్రాఫ్, లేకపోతే ఈమెయిల్ మెసేజ్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఎ పారాగ్రాఫ్ రూల్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది యూఐ రూల్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. సో మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆప్షన్స్ రాసుకోవచ్చు పారాగ్రాఫ్ లో. ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్కసారి డైనమిక్ గా కొన్ని వాల్యూస్ లోడ్ చేయాలి, ఎలా చేస్తారు డైనమిక్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హాయ్ సురేష్, ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఎక్సెట్రా అమౌంట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు 2000 3000 పెడతారా. ఇవన్నీ చూడండి యూఐ కంట్రోల్స్. మీరు ఇవన్నీ రిచ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్, ఆటోమేటిక్ గా మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అలైన్మెంట్ ఇలా అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో సోర్స్ ఎంబెడెడ్ చేసుకోవచ్చు,
నెక్స్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు దీంట్లో కూడా చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ అనేది మనకి పెగాలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, దాని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది, ఇన్సర్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ అని ఉంది. ఇన్సర్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ నేమ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ శాలరీ, దట్స్ ఆల్. నేను అలా ఎంబెడెడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు డైనమిక్ గా. అలా కాకుండా ఇంకా చూడండి, ఇన్సర్ట్ రూల్, వేరే రూల్ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ రూల్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చా, ఇంకొక HTML సెక్షన్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చా? ఒక పారాగ్రాఫ్ రూల్ లో ఇంకొక సెక్షన్ నేను వేరే సెక్షన్ ప్లేస్ చేసుకుంటా. అది హాయ్ అనే ఒక సెక్షన్ ఉంది, దానికి కండిషనల్ బేసిస్ మీద జరగాలంటే జరగవచ్చు, లేకపోతే వేరే సెక్షన్ అంటే ఇది కరెంట్ క్లాస్ లో తీసుకుంటుంది, లేదు వేరే క్లాస్ లో ఉందంటే దాని పేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి, వేరే క్లాస్ లో ఉందంటే దానికి పేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి. కరెంట్ క్లాస్ లో ఉంది, ఇది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దట్స్ ఆల్. కరెంట్ క్లాస్ అంటే వర్క్, లేదా దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైనా పర్వాలేదు. శాంపిల్ గా నేను ఏం చేస్తాను, ఒకే ఒక బటన్ ప్లేస్ చేస్తా. ఓకే, సేవ్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ డైనమిక్ గా అండి. రూల్ HTML సెక్షన్ సేవ్ ఇంక్లూడ్ హాయ్ అనే పారాగ్రాఫ్. ఇది దీంట్లో టేబుల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు డైనమిక్ గా, ఎందుకంటే మెసేజ్ అన్ని స్టాటిక్ టెక్స్ట్ కాదు, డైనమిక్ టెక్స్ట్ కూడా రావాలి ఇక్కడ. నేను దిస్ ఈజ్ మై పారాగ్రాఫ్ రూల్, రూల్ HTML సెక్షన్, ఇన్సర్ట్ ఏ రూల్, ఇన్సర్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ. చూడండి, నా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సోర్స్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఇదిగోండి మీకు జనరేట్ అయ్యే సోర్స్ ఇది, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జనరేట్ అయ్యే సోర్స్. పెగా ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇంటర్నల్ గా JSP ట్యాగ్స్ అంటారు వీటిని. పెగా ఇన్క్లూడ్ నేమ్ హాయ్ టైప్ రూల్ HTML సెక్షన్. టైప్ రూల్ HTML సెక్షన్ ఎందుకన్నాను, ఇది మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి రూల్ పెగాలో ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన సెక్షన్ అనే రూల్ ఏ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్సెస్? రూల్ HTML సెక్షన్ అనే క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్స్. నేను చెప్పాను కదా. సో చూడండి, పెగా రిఫరెన్స్ డాట్ కస్టమర్ సాలరీ డైనమిక్ గా ఒక ప్రాపర్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సో సోర్స్ ఏంటిది, ఓకేనా? ఓకే, ఇది డైనమిక్ గా పారాగ్రాఫ్ రూల్, పారాగ్రాఫ్ రూల్, పారాగ్రాఫ్ రూల్. ఈ విధంగా మీరు చాలా చోట్ల వాడుతుంటారు రియల్ టైమ్ లో, మెయిల్స్ కి, మెయిల్స్ లో కూడా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ రూల్. సో ఆ పారాగ్రాఫ్ రూల్ నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ మెసేజ్ అన్నాను కదా, ఇక్కడ యూజ్ చేశాను. సేవ్, చూడండి, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, యాక్షన్స్ రన్. ఒక పారాగ్రాఫ్ రూల్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను నా యొక్క సెక్షన్ లో. చూడండి, హాయ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్సెట్రా. ఆ బటన్ కూడా డిస్ప్లే అయింది వేరే సెక్షన్ నుంచి, ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను కదా అది. ఓకేనా? నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు, లేఅవుట్ డైనమిక్ గా ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే లేఅవుట్ ఉంది దాన్ని సెక్షన్ గా ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు అంటారు. చూడండి, ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత, ఇది క్లిక్ చేస్తేనేమో సెట్టింగ్స్ ప్యానల్ ఉంటుంది, దీని పక్కన చూడండి ఆప్షన్ ఉంది, సేవ్ యాజ్ సెక్షన్ అంటారు. ఇది మనకు తెలియలేదు అనుకోండి, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. మీరు కావాలంటే ఈ లేఅవుట్ ని సెక్షన్ గా ఎలా రీయూస్ చేసుకోవచ్చు, లేఅవుట్ ని సెక్షన్ గా ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ లేఅవుట్ సెక్షన్ గా మారిపోతుంది. మీ యొక్క పర్పస్ దిస్ ఈస్ టెస్ట్ అన్నారు అనుకోండి. ఓకే, టెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. చూడండి ఇక్కడ, అంటే మనకి టెస్ట్ అనే ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. కావాలంటే ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోండి, టెస్ట్ ఏంటిది, సెక్షన్ కదా. వేర్ ఈజ్ మై సెక్షన్? ఓకే, సేవ్ చేశారా? చెక్ ఇన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ అంటే మీరు పర్సనల్ లోన్ ఫామ్ లో వేరే సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు. వ్యూ ప్రాపర్టీస్, లేకపోతే చెక్అవుట్, లేకపోతే ఓపెన్ రూల్. ఆ సెక్షన్ రూల్ ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాం. చూడండి, టెస్ట్ అనే సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. ఏం చేశాను, క్రియేట్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా, ఆ లేఅవుట్ నే సెక్షన్ గా క్రియేట్ చేశా. ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను, దీన్ని డిలీట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు నేను కావాలంటే ఒక సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా, ఒక సెక్షన్ లో ఇంకో సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా. ఎలా? చూడండి, ఇక్కడ ఈ లేఅవుట్ లోకి వెళ్ళేసేసి ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, ఎంబెడెడ్ సెక్షన్. ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ లో పెట్టుకుంటారా, బయట పెట్టుకుంటారా? యూజ్ కరెంట్ పేజా అంటే అది కూడా కరెంట్ క్లాస్ లోనే ఉందా, కరెంట్ పేజ్ అనే
కాంటెక్స్ట్ లోనే ఉందా, లేకపోతే వేరే డేటా పేజా, క్లిప్ బోర్డ్ పేజా, లేకపోతే పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీయా? కరెంట్ పేజ్ అంటే కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించిన రెఫరెన్స్ లోనే ఉందా, లేకపోతే ఇవన్నీ వేరే క్లాసుల్లో ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. వేరే క్లాసుల్లో ఉంటే ఇది డేటా పేజ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉందా, క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉందా? క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ లో ఉందంటే ఆ పేజ్ నేమ్ చెప్పండి. క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఉందంటే ఆ పేజ్ నేమ్ చెప్పండి. లేకపోతే డేటా పేజ్ ఉందంటే లేకపోతే పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీ. మీకు ఎక్కడ పేజ్ నేమ్ హార్డ్ కోడ్ చేసి లేదు, ఒక ప్రాపర్టీలో ఉందా ఆ పేజ్ నేమ్, దానికి సంబంధించిన వాల్యూ. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ అన్నాను. యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే చూడండి ప్రెస్ డౌన్ యారో, ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ క్లాస్ లో ఉండి వర్క్ క్లాస్ లో ఉండి వస్తే దాని పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండి ఉన్నవి వస్తాయి. లేదు ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ అనే సెక్షన్ ని దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా, ఎంబెడెడ్ అంటున్నా, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఈ లేఅవుట్ అవసరం లేకపోతే తీసేయండి. ఒక సెక్షన్ లో ఇంకో సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు, ఇలా ఒక సెక్షన్ లో ఇంకొక సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు. కంపల్సరీగా దీంట్లో చేంజెస్ మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ కనపడాలంటే నువ్వు ఈ సెక్షన్ లో చేంజెస్ చేయాలి. అంతేగాని మీరు ఇక్కడ మాడిఫై చేసినా కూడా ఎఫెక్ట్ కావు, అవి మాడిఫై చేసిన ఎఫెక్ట్ కావు, మాడిఫై చేసిన ఎఫెక్ట్ కావు. సో ఈ సెక్షన్ లో మాడిఫై చేస్తే ఆ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ కావు. యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ సెక్షన్ ఏంటిది, టెస్ట్, మీరు అక్కడ మాడిఫై చేస్తేనే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి చేంజెస్. సో ఒక సెక్షన్ ని ఇంకొక సెక్షన్ లో ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు. చూడండి లేఅవుట్ ఎంబెడెడ్ సెక్షన్, ఎంబెడెడ్ సెక్షన్, యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అని ఉంది. లేదు నేను క్లిప్ బోర్డ్ ఒక పేజ్ ఉంది, ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్, ఒక క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయండి. ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో మనకి చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకి చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి. ఏ పేజెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ క్లాస్, ఫిల్టర్ క్లాస్ పేజీ, ఏదో చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో మనకి. దీనికి సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ సిస్టమ్ పేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. నేను ఆపరేటర్ ఐడి అనేది ఒక పేజ్ నేమ్ ఇస్తా. అంటే చూడండి ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఏంటిది, ఆపరేటర్ ఐడి, ఇది క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రెస్ డౌన్ యారో అంటారో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది ఏ క్లాసుకు సంబంధించింది, డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడికి సంబంధించింది. దాంట్లో ఉండే సెక్షన్స్ మీకు ఇక్కడ వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ తీసుకోలేదా క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్. సో గో టు ది pages and classes, operator id, data admin operator id, go to the design, embedded section, use current page కాదు clipboard page అంటున్నాను. ఈ క్లాస్ నేమ్ కూడా మీరు తీసేయచ్చు, అసలు అవసరం లేదు. క్లిప్బోర్డ్ పేజ్ ఏంటిది, ఆపరేటర్ ఐడి. చూడండి ఆపరేటర్ ఐడి ఈ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. కావాలంటే చూడండి కంప్లీట్ టాస్క్ అంట, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఈ కంప్లీట్ టాస్క్ అనే సెక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. ఇది వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది. డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి కదా నేను ఇచ్చింది అసలు యాక్చువల్ గా. ఒకసారి డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇన్హెరిటెన్స్ చూద్దాం. డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి అనే క్లాస్, వ్యూ ఇన్హెరిటెన్స్, డేటా డాష్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది వర్క్ క్లాస్. ఎందుకంటే నేను యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అన్నాను. యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఎందుకంటే నాకు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అనే పేజ్ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి అనే పేజ్ ఉంది. సో నేను దాని నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ సెక్షన్ బై నేమ్, ఇక్కడ అన్ని వర్క్ క్లాస్ లో వస్తుంది. నాకు వర్క్ క్లాస్ లో రాకూడదు అసలు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. ఓకే ఇక్కడ ఏమిస్తారు, డేటా అడ్మిన్
ఆపరేటర్ ఐడి అనండి. ఓకే, డిలీట్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఈ విధంగా మీరు వేరే క్లాసుకు సంబంధించిన సెక్షన్స్ కూడా, క్లిప్ బోర్డ్ పేజీకి సంబంధించిన సెక్షన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఆపరేటర్ ఐడి సబ్మిట్ అంటున్నాను. ఆ సెక్షన్ నేను ఎంబెడెడ్ చేసుకున్నా, ఇది అది. మీరు పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో తీసేయండి, పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో తీసేయండి, చెక్అవుట్, సేవ్, body py change operator skills does not exist for the rule. Go to the design. చూడండి, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది, py change operator skills does not exist అంట. ఎందుకని? మీరు ఏమి ఇచ్చారు, క్లిప్ బోర్డ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఆపరేటర్ ఐడి, ఆపరేటర్ ఐడి. అది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంది, అగ్రి. బట్ ఇక్కడ మీరు రిఫర్ చేసుకోవాల్సిందే కంపల్సరీగా, పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో మీరు రిఫర్ చేయాల్సిందే, కంపల్సరీగా పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లో రిఫర్ చేయాల్సిందే. నా ఈ విధంగా వేరే క్లాస్ కు సంబంధించిన, అందుకే దానికి కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటిది, క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటిది. అలానే ఇక్కడ ఇంకో సెక్షన్ మీరు ఎంబెడెడ్ చేసుకున్నారు, వేరే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ తెలుసు, క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ తెలుసు. పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఎ ప్రాపర్టీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఒకటి ఇవ్వండి, ఈ కస్టమర్ ఈమెయిల్ అనేది. దీంట్లో ఏదైతే సెక్షన్ ఉందో ఆ సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. దీంట్లో ఏదైతే సెక్షన్ అవుతుందో, పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఎ ప్రాపర్టీ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ కి సంబంధించి ఈ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రాపర్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రాపర్టీకి ఏదైనా ఒక పేజ్ డిఫైన్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది వేరే క్లాస్ అనుకోండి, మీకు ఎలా అర్థం కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఈమెయిల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, దానికి సంబంధించిన పేజీ, ఈ ప్రాపర్టీకి నేను ఒక పేజ్ డిఫైన్ చేశాను, ఏబిసి పేజో డిఈఎఫ్ పేజో, బట్ అది ఒక క్లాస్ కు సంబంధించింది, దాని సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి, దాని సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ ఈమెయిల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉందండి, ఈ ప్రాపర్టీ వల్ల ఒక పేజ్ డిఫైన్ చేశారు, ఈ ప్రాపర్టీకి ఒక పేజ్ డిఫైన్ చేశా, ఏబిసి పేజ్ అన్నాను. ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఒక ఏబిసి పేజ్. ఈ ఏబిసి పేజ్ అనేది ఏదో ఒక క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఏబిసి పేజ్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది కదా, కంపల్సరీగా పేజ్ అంటే క్లాస్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి, ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన సెక్షన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతాయి. అందుకే యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ, యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలానే డేటా పేజ్, యూజ్ డేటా పేజ్ అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి క్లిప్ బోర్డ్ లో చాలా డేటా పేజ్లు ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ D_ తోటి స్టార్ట్ అయ్యే అన్ని డేటా పేజ్లే. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, D_ PZ డిఫాల్ట్ PZ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంట, D_ PZ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. చూడండి, D_ PZ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటిది, డేటా పోర్టల్. ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ నేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉండే సెక్షన్స్ అన్ని లోడ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ దాంట్లో ఉండే సెక్షన్సే. అర్థమైందా? యూజ్ డేటా పేజ్ కాంటెక్స్ట్ చెప్పమన్నాడు, అందుకే వాడు చెప్తుంది చూడండి, పేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, ప్రొవైడ్ ఏ సెక్షన్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్. కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్టా, క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కాంటెక్స్టా, డేటా పేజ్ కాంటెక్స్టా, లేకపోతే పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఎ ప్రాపర్టీయా? ఓకేనా? సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ఒక సెక్షన్ లో ఇంకొక సెక్షన్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఇంకా అర్థం కాని ఏమైనా ఉందా? అందుకేనండి నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పేజ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్ అండి? శివాని గారు అర్థమైందా? సుష్మా గారు అర్థమైందండి? అర్థమైందండి.
ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి మీరు అన్ని ఒక సెక్షన్ ఎప్పుడు ఇంకో సెక్షన్ అంటే అదే కాంటెక్స్ట్ లో ఉండదు. వేరే పేజ్ లో ఉండే సెక్షన్ ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి అది చాలా మంచిది. హలో ఏమైనా క్వశ్చన్ హలో చెప్పండి. ఈరోజు క్లాస్ కాదు, లాస్ట్ బిఫోర్ క్లాస్ లాస్ట్ లో చెప్పండి. మై లింక్స్ కేస్ మేనేజర్ లో మై లింక్స్ యాడ్ చేశారు, గుర్తుందన్న? అవును అది ఒకసారి చేసి చూపిరా మళ్ళీ. అది లాస్ట్ లో ఒకసారి డౌట్ గా ఉంది, అది ఆ లాస్ట్ బిట్ లో ఒకసారి. ఏం మీరు అది వాటిని ఫాలో అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మై లింక్స్ నాకు తెలిసింది ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్. గో టు ది మెను. ఈ మెను ఉందంట, ఈ మెనూలో ఉంది, ఓపెన్ చేయండి రూల్. ఏంటి ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేస్తారు కదా, యాడ్ అబోవ్ చేసినప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అవును నాకు మై కొన్ని లింక్ అని క్రియేట్ చేశాను. సైడ్ లో కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపించడం లేదు. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, మై లింక్స్ యాడ్ చేస్తారు కదా, మీరు వచ్చిన తర్వాత సైడ్ మై లింక్స్ యాడ్ చేసిన వెంటనే ఓకే చేసిన వెంటనే డైరెక్ట్ గా లింక్ అయిపోతా ఉంది అక్కడికి. ఈ కింద ఆప్షన్స్ కొన్ని చూపియాలి, అవి చూపించడం లేదు. ఇంకా ఓకే అయిపోతుందండి ఇక్కడ, అంతే కదా. అంటే ఈ సైడ్ హార్నెస్ అన్ని క్లిక్ చేయలేకపోతున్నాను. అవంతా యాక్షన్స్ లో హార్నెస్ అని ఉంది కదా. అంతే కదా. సరే, ఓకే 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 అన్న, చూస్తాను ఒకసారి. లాస్ట్ లో చూడలేదు అది సరిగ్గా. మీకు ఇది రాలేదా మీ సైడ్ నుంచి? అవును, రాలేదు అది. ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి డిలీట్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి. సరే, ఓకే అన్న.